I am Sarath Nisanka. I am moderating the today's event. First of all, I invite the President of the Sri Lanka Institute of Agriculture, Mr. K.E. Karunatilaka, to welcome you all to this webinar on Beyond El Nino, Sri Lanka's Complex Climate Reality. Yes, Mr. Karunatilaka. All right. Okay. Good evening, dear friends. Dr. Ranjit Punyawardana, the resource person of this webinar, Professor Nisanka, General Secretary of the Sri Lanka Institute of Agriculture, as well as the chairperson of the Technical Matters and Technical Issues Committee of SEAG, GC members, dear participants. On behalf of the Governing Council of Sri Lanka Institute of Agriculture, I warmly welcome you all for this webinar program through which we are going to discuss about a timely important issue. I'm not going to elaborate that one, that Professor Nisanka will discuss with you all. Now I can see large number of SLIAC members as well as non-members are joining this program. Mainly for non-members benefit, I will say a few words about the SLIAC. SLIAC is the only organization formed for the benefit of agriculture professionals in the country. Large number of agriculture professionals attached to the department of government departments, government organizations such as departments, semi-government organizations, universities, and private sector have obtained membership of SLIAC, and we invite you all to join hand with us. We are carrying out our activities through committees, and this kind of technical matters are attended by the Committee for Technical Matters and Technical Issues. This committee is headed by our Secretary, Professor P. Nisanka. Today is going to, for this webinar program, once again, I request Nisanka to conduct session. Professor Nisanka. Okay, thank you, Mr. Karunatilaka, the President of the SLIAC, and highlighting, welcoming all the members who have joined, and also highlighting the brief overview about the predicted El Nino event in the coming month has become a hot topic in every corner. We all need to be aware about what is El Nino, its impact, and most importantly, how we can best prepare to face the challenges affecting related sectors like agriculture, water management, energy, and public health. When we are looking at the different prediction and suggested recent alert closely, there have been discussion on wide range of possibilities on the impact on intensity and the duration of El Nino, suggesting varying degree of impacts from more or less normal or slightly to very extreme, even record-breaking, may developing into fully scale disaster situation. So we all know that it is understood that no one can predict exactly what is going to happen. Therefore, we need to be mindful about what those predictions and its severity and the impacts, giving due consideration to all related other factors, and what are the key sectors we need to pay highest attention to address the impacts to the best of country's ability. Whether it is drought or flood resulting from this event,
it is the agriculture sector that is going to be the worst affected. In this regard, like President already mentioned, Sri Lanka Institute of Agriculture, being the only professional organization of agriculture in the country, we decided to conduct series of webinars getting the most relevant experts to aware about this predicted El Nino event, its impact, and how the planning is going to be with respect to agriculture sector, with the overall objective of assist in improving, assist in moving from reactive panic to proactive climate resilience. Dear participants, for the today's program, we selected one of the most relevant veteran scientists and an expert having wealth of knowledge, practical experience, and also assist in policy level intervention on climatology and related disciplines to cover this important topic. You already know who he is. Dr. Ranjit Punawardana, one of the founder or member of SLIAC, and I am proud to say that he is holding the status of professional fellow in climatology of the institute. Actually, in fact, he is the only climatology having this status in the institute. Without taking any more time, it is with great honor I make a very brief introduction about Dr. Punawardana. He graduated with a BSc in Agriculture in 1984 from the Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, and obtained his MPhil in Soil Science from the Postgraduate Institute of Agriculture, PGIA, in 1991. He has joined the Department of Agriculture of Sri Lanka in 1988 and later earned his PhD in climatology from Lincoln University in 1998. Then he served as the principal climatologist of the Department of Agriculture and subsequently served as the director of the Natural Resources Management Center, we call as NRMC, of the Department of Agriculture from 2018 until he retired in December 2020. Following his retirement, he continued to contribute his expertise as a consultant and technical advisor to numerous international development partners and donor organizations, including UNDP, FAO, WFP, ILO, UNICEF, USAID, IUCN, World Bank, and Asian Development Bank. Through the engagement, he provided technical leadership and advisory support in the field of climate change and adaptation, climate vulnerability and risk, agroecology, natural resource management, climate resilient agriculture, and rural development. In here, I would like to add a personal note as well. He has been an excellent collaborator of the Faculty of Agriculture, University of undergraduate programs of the Faculty of Agriculture, and also the postgraduate programs of the PGIA, serving as external supervisors and visiting lecturer. He has supported supervised many undergraduate, postgraduate research works, and he has been a very supportive and full cooperative scientist, and we work with him in a many projects, and he supervised many undergraduate and postgraduate students. And he provided similar service to other universities as well. Ladies and gentlemen, before we start the presentation, I would like to make a few announcements regarding the procedural modality of the program. Dr. Punawardana will make a presentation for about 45 minutes. After that, we will have question and answer period for about 45 minutes. Depending on the questions, we can actually extend up to 9 p.m. Today. Since it is difficult to manage questions asking by individuals directly, we decided to request you all to type the question in the chat box. Then we will forward all such questions to Dr. Punawardana to provide the answers. Therefore, please note that
there is no option of asking questions directly. Please type your question clearly and keep to the shortest possible. And also, we would like you to request to write your name as well. Also, please try to mute your all devices and also turn off the video mode. I have one more final information. Based on the request made by many, this program will be conducted in both language of English and Sinhala. So therefore, you can write your question in either language. Ladies and gentlemen, while expecting your fullest cooperation, may I now invite Dr. Punyawardana to make the presentation. Okay, very good evening. I'm going to cut it short. So my sincere thanks to the FCAC for inviting me to experience my knowledge and work that I have been done during last 30 years in climatology and climate change in Sri Lanka, especially with respect to this burning issue on El Nino, which is a hot topic in current time. So that's why I selected somewhat catchy title that is Beyond El Nino, Sri Lanka's Complex Climate Reality, Sinhala Kiwot, El Nino ඔබට because climate is very complex in Sri Lanka. It is not simple as you all think. Therefore, beyond El Nino ඔබට and Sri Lanka සංකීර්ණ දේශගුණික යථාර්ථය මේක තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට as Professor Nisank mentioned, I will will switch between two languages because I want to pass the message very precisely and accurately about this complex subject to the general public and my colleagues. So, but whenever some highly technical matters come, I will switch into the English definitely because I want to make sure that right technical accuracy is preserved. Right. අපි දන්නවා ලංකාවේ දැන් මේ කතාවට මූලික පාදකුණේ එල්ලිනෝ එකක් එනවා. ලංකාව නියඟෙක් අහු වෙනවා. මේක සුපිරි එල්ලිනෝවක්. මේක නිසා අපිට බේරෙන්න බෑ කියලා. නිසා මේක ඇත්තටම කතාවේ පාදක වෙන කතා වස්තු මාධ්‍ය සහ අනිකුත් ආයතන වලින් කතා වෙච්ච මේ looming El Nino and drought කියන එක. ඒ නිසා අපි ලංකාවේ drought වෙනවා නම් ප්‍රධාන හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාවේ වෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන වර්ෂාපතනය අඩාල වීම. ඊළඟට ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි වෙන්න පුළුවන් පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වීම. ඊට පස්සේ වෙන්න පුළුවන් resource management අපි නිසියාකාරව කරන්න නැතුනම අපි කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් අපි land management හරියට කරන්න නැතුනොත් එම් soil erosion වෙලා soil water holding capacity අඩු වෙලා drought වලට යනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි තවත් resource management හරියට නොකරොත් උදාහරණයක් irrigation වලට පාවිච්චි කළොත් වෙනත් වැඩවලට අපි අපේ agriculture and water resources නේකට පහු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ලංකාවේ මේ ප්‍රධාන වශයෙන් නේකට බාලපාන සාධකය වෙන්නේ වර්ෂාපතනයේ සිදුවන විෂමතාවයන් අඩලුහුඬුකම්. නිසා අපේ බලමු අපේ රටේ ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන වර්ෂාපතන රටාවන් හතරක්. පළවෙනි එක තමයි first intermonsoon rainfall. ඒක අපි අත්විඳින්නේ during March and April as convectional rain. So you will see that this rain is most effective in the southwestern quadrant or so-called wet zone of Sri Lanka. When Kiragala state in Ratnapura district experienced 770 millimeters per season, so Jaffna Peninsula in the northern part we receive only 1/10 of it. So you will see it is giving rains only to mainly to the wet zone of Sri Lanka. Then the second rainfall season, southwest monsoon, you will again see this is the rainfall season we are experiencing right now. දැන්ටත් පේනවා ඉතින් මැප් එකෙන් මේ rainfall season එක southwest monsoon බලපාන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ලංකාවේ southwest quadrant එකට එහෙම නැත්නම් so called wet zone එකට. ඒකට මේ කාලයේදී මයි ඉඳලා සැප්තැම්බර් වෙනකොට ගිනිගත් තේන 60 තල්වකලේ මේ ප්‍රදේශයට මිලිමීටර් 3000 ඉක්මවා හම්බ වෙනකොට මනා දිස්ත්‍රික්කයට හම්බෙන්නේ මිලිමීටර් 110ක් 115ක් විතර. ඊට පස්සේ ඊළඟ වර්ෂාපතන ඍතුව තමයි අපි කවුරුත් කියන second intermonsoon rains. මෙන්න මෙයා තමයි ලංකාවේ වර්ෂාපතන රටාවේ ඉන්න හරිම fair එක්කෙනා. මොකද මේ rainfall රටාව ලංකාවේ කිසිම තැනකට unfair වෙන්නේ නැතුව during October and November this rain give
around 400 millimeters everywhere. So you will see that the spatial variability is very less in this season. And the northeast monsoon, then December to February, this is the most unlucky rainfall season. හරිම නිකන් feeble එක්කෙනෙක් වගේ පොඩ්ඩක් වරදුනොත් එහාට මෙහාට අපේ atmospheric circulation මෙහා ලෙඩ වෙනවා වැඩිපුර වැස්ස දෙන්නේ නැහැ. මේකින්ද තමයි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති northeast monsoon එකෙන් තමයි ලංකාවේ dry zone එකට වැඩිම වැස්ස දෙන්නේ. ඒකට northeast monsoon එකෙන් වැඩිම වැස්ස දුන්නට ඒක අයාගේ තියෙන feeble හේතුව නිසා northeast monsoon fail වෙනවා නිතරම. ඒකින් තමයි dry zone එකේ නිතර drought එන්න පටන් ගත්තේ. ඒකින්ද තමයි අපේ රජදරුවෝ made thousands of tanks to combat the drought hazard. Right, made rainfall හතර මෙහෙම එකතු වෙලා අපේ ලංකාවේ හැදෙනවා annual rainfall එක 900 millimeters over 5000 millimeters විශේෂයෙන් හම්බන්තොට සහ මන්නාර district එකේ 900 මිලි වෙනකොට මිලිමීටර එනකොට Hatton තලව කැලේ ගිනිගත් වෙන ප්‍රදේශයේ over 5000 millimeter හම්බ වෙනවා. Very high spatial variability with respect to the rainfall in Sri Lanka. That is because of the this 4 rainfall season. Then made rainfall seasons හතර විවිධාකාරයෙන් එක එක මට්ටමින් වැඩ කරලා ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශගුණික කලාප තුනකට බෙදෙනවා. කියන්නේ dry zone, wet zone, intermediate zone. Dry zone කියන්නේ annual rainfall එක 1850ට වැඩි, wet zone කියන්නේ 2500ට වැඩි, in between intermediate. මේ graph වලින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති wet zone එකේ typical rainfall distribution එක හැම මාසයක්ම except January, February, March and August අනික and December so අනික හැම මාසයක්ම මිලිමීටර් 200ට වඩා වැඩි වර්ෂාවක් ලැබෙනවා. කියන්නේ ඇත්තටම tropical humid. And dry zone ගියොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මාස දෙකයි 100ට වඩා තියෙන 3යි 100ට වඩා තියෙන 200ට වඩා එක මාසයක්වත් නැහැ. ඒක නිසා තමයි dry zone එකේ අපි හැමදාම කතා වෙන බයිමෝඩල් රේන්ෆෝල් පැටර්න් එක තියෙනවා කියලා කියන්නේ. යන්තම් 100 මිලිමීටර් යල කන්නේදී හම්බෙන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ විතරයි. ඒකත් හරියට ඉර අපේ රට උඩින් හරියට ගමන් කළොත්. right. ඉතින් මේ විදිහට කියනකොට ඔයගලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ එල්නිනෝ කියන එකේ බලපෑම අපිට ජෙනරලයිස් කරන්න බෑ ලංකාව එල්නිනෝ is drought කියලා. මොකද ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශගුණික කලාප තුනක් තියෙනවා. ප්‍රධාන දේශගුණික එහෙම නැත්නම් රේන්ෆෝල් සීසන් හතරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හතර මතයි එල්නිනෝ කියන එක බලපාන එක් විදිහට. එතකොට ඒකේ ඉම්පැක්ට් එක කවදාවත් homogeneous වෙන්නේ නැහැ across the country. නිසා මම නැවත කියන්නේ එල්නිනෝ එක කියන්නේ ලංකාවේ drought එක හෝ flood එක තීරණය කරන එකම climate driver එක නෙමෙයි. මේක මොකද තව ඒවා තියෙනවා මම පස්සේ විස්තර කරනවා. නමුත් ඇත්ත එයා climate driver කෙනෙක් තමයි. නමුත් එයා not the one and only climate driver. ඒ නිසා අපිට අනිත් ඒවා ගැන හිතන්න නෑ. නමුත් අවාසනාවකට මේ දවස්වල මාධ්‍ය සහ අනිත් තැන් වල කතා කරන්නේ එල්නිනෝ and our climate ගැන විතරයි. right. අපි ඒක එහෙම පැත්තකින් තියලා අපි මේ එල්නිනෝ ගැන මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගනිමු. සාමාන්‍ය දැනුමට අපි කවුරුත් දන්නවා මේ දකුණු ඇමරිකාවේ මෙන්න මේ රටවල් පිරු, ඉක්වඩෝර්, චිලි මෙන්න මේ ප්‍රදේශය සම්ප්‍රදායික වශයෙන් dry area එකක්. මේ චිලි කියන රටේ තමයි මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ ලෝකයේ driest place එක අටකමාර desert එක average rainfall එක 1 to 5 millimeters. එතකොට මේ ප්‍රදේශය ඒ වගේම වැදගත් වෙනවා මත්ස්‍ය කර්මාන්ත fishing industry එකට. මේ ප්‍රදේශයේ පැසිෆික් සාගරයේ තියෙන හොඳ මත්ස්‍ය fish breeding grounds. මේ ප්‍රදේශය තමයි ඇන්කෝයි කියන ඉතා කුඩාම නෑ තරමක් කුඩා තාම රසවත් මත්ස්‍ය වර්ගයක් ඉන්නේ. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ කියන රටවල් තුනේම මේන් ලයිව්ලිහුඩ් එක. ඒකට ඒ වගේම සමහර අවුරුදු වල මේ රටේ මේ ඉකොනොමික දැන් වගේ නෙමෙයි දැන් නම් තියෙනවා මේ මයිනින් තියෙනවා. ඒ කාලේ තනිකරම ෆිෂින් තිබුණේ. සමහර අවුරුදු වල මේ ෆිෂින් ඉන්ඩස්ට්‍රි කොලැප්ස් වෙනවා. මොකද මෙන්න මේ ඇන්කෝයි පිස්න් බිලියන් ගණන් වලින් මැරලා වැරලට කොට ගහනවා. මේ ඔබට පේන්නේ මේ සුදු පාට තියෙන මේ කුඩා මාසුන් මැරලා බිලියන් ගණන් වල. ඒක එතනින් නවතින්නේ නැහැ. මේ මත්ස්‍යයන් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන කුරුල්ල జాතියක් ඉන්නවා ගුවානෝ කියලා. ඒ ගුවානෝන්ට මේගොල්ලෝ මරනම කන්න නැහැ. මේගොල්ලෝ ස්ටාර්වේෂන් වලින් මේගොල්ලෝ මැරෙනවා. ඒකෝර මේ දෙක තමයි ෆිසිකලි ඔය මම මේ කතා කරන්නේ 1500 600 ගණන් දකින්නේ. ඒතකොට මේක වෙනකොට අවුරුදු 2 ඉඳන් 7ක පීරියඩිසිටි එකකින් වෙනවා. මේ අවුරුදු දෙනවා ආය 4කින් එනවා 5කින් එනවා 6කින් 7කින්. ඒ වගේම තමයි මේක හැදුනොත් ඒක පවතිනවා අවුරුදු මාස 9 ඉඳලා 12ක් දක්වා. වගේම තමයි මේක පීක් එකට එන්නේ
උතුරු අර්ධගෝලයේ ස්ප්‍රින්ග් එකට නැත්නම් බොරිල් ස්ප්‍රින්ග් එකේදී එහෙම නැත්නම් මාර්ච් අප්‍රේල් මේ මාසේ තමයි මේක පටන් ගන්න. ඊට පටන් අරගෙන පීක් එකට එහෙම නැත්නම් උච්චතම අවස්ථාවට ක්ලයිමැක්ස් එකට එනවා නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි මාසවල. එහෙම වෙලා ඊළඟ අවුරුද්දේ මාර්ච් ඒප්‍රිල් මයි මාස වෙනකොට මේක ඩෙසිපේට් වෙනවා. මම නැවත කියන්නම් ඒ හැදෙන අවුරුද්දක මාර්තු අප්‍රේල් මේ වල තමයි මේක හැදෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි වෙනකොට පීක් එකට එනවා ක්ලයිමැක්ස් එකට එනවා. ඊළඟ අවුරුද්දේ next year එකේ මාර්ච් ඒප්‍රිල් මේ වල මේක ඩිකේ වෙනවා. දැන් මතක තියාගන්න මම දැන් මෙහෙම කිව්වට මාර්ච් ඒප්‍රිල් මේ එල්නිනෝ එක හැදෙනවා යූෂුවලි කියලා මේ අවුරුද්දේ එල්නිනෝ එක තත්ත්වයටපත් උනේ ජූනි 7 වෙනිදා. දැන්ට දවස් 10කට ඉස්සෙල්ලා. කියන්නේ මේක හරියටම එක්සැක්ට්ලි මේවා වෙන්නේ නැහැ. right? අපි මාර්තු අප්‍රේල් මයි ජූනි කිව්වට මේ අවුරුද්දේ මුහුදු ජල මට්ටමේ මුහුදු ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණේ ජූනි 7න් පස්සේ. ඒතර මේවා වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වීම නිසා මාළු නැති වෙනවා. ඒ වගේම මේ උෂ්ණත් මේ ප්‍රදේශයේ මුහුදු ජලය උණුසුම් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රදේශයෙන් මම පස්සේ කතා කරනවා මේ ප්‍රදේශයෙන් බ්ලෝ වෙනවා වෙළඳ සුළං. නැත්නම් අපි කියන එකට සවුත් වෙස්ටර්ලි වින්ඩ්ස්. ඒවා වීක් වෙනවා නැත්නම් සමහර වෙලාව ඩිරෙක්ෂන් එක රිවර්ස් වෙනවා. ඒ වගේම වෙනකොට මේ කවදාකවත් වහින්නේ නැති කියන්නේ ඉඳලා හිටලා වහින අටකාමාණ්ඩ සෙට් එක ධාරානිපාත වර්ෂාවල් ඇවිල්ලා ගම් වතුරක් එනවා. එතකොට මොකද මේ ඉඳලා හිටලා අවුරුදු වල මේ විශ්වාසන්න නැති වෙන්නේ. දැන් මේ හරිය සාමාන්‍යයෙන් මම ඊළඟ එකේ විස්තර කරන්නම්. එතකොට මේ සිද්ධිය එහෙම නැත්නම් මේ පිස් ප්‍රොඩක්ෂන් එක කොලැප්ස් වෙන්නේ ක්‍රිස්මස් කිට්ටුවේ හින්දා මේ රටවල් ඔය මං කියපු ඉස්සෙල්ලා කියපු පිරු චීලි ඉක්වඩෝර් කියන මේ රටවල් හැම එකක්ම ස්පැනිෂ් ස්පීකින් රටවල්. ඒකට ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේක ක්‍රිස්මස් කිට්ටුව පීක් එකට එන නිසා ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් මේක කිව්වා එල් නීනෝ ඩි නැවිඩඩ් කියලා. හරි එල් නීනෝ ඩි නැවිඩඩ්. ඔක අපි එල් නීනෝ කියලා අපි සරල විදිහට කිව්වට ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට මේ ඔකටක් වෙනස් විදිහට කියන්නේ මම try කළා ඒකලා මට කියන්න බෑ ඒක හින්දා මම එල් නීනෝ කියලාම කියනවා. මොකද මේ තිලන එකක් තියෙනවා ඒක උඩ මේ උගලන්ට පේනවා ඇති. right? ඒක හින්දා අපි එල් නීනෝ කියලාම කියමු. හරි අමාරු ඒක ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. right. එතකොට මේ එල් නීනෝ කියන එකේ ඇත්තනම ඒගොල්ලෝ දැම්මේ මේ ක්‍රිස්මස් කිට්ටුව මේ ස්වභාවික විපත වෙන නිසා මේක දැම්මා ඒගොල්ලෝ එල් නීනෝ ඩි නැවිඩඩ් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කරනකොට the little boy of Christmas කියලා. මේ 1600 ගණන් වල. ඊට පස්සේ මේ පසුකාලීනව 1982 83 ලෝකේ විශාල නියඟයක් ආවා. ඒකට හේතු උනේ මේ කියන එල් නීනෝ එක. එතකොට සැටලයිට් ටෙක්නොලොජි එක ඇවිල්ලා තිබුණේ. එතකොට සැටලයිට් ඉමේජස් බලනකොට ඒගොල්ලෝ අන්තර්ගත්තා ඔය මම පස්සේ මම පෙන්නනවා ඔය කියන පැසිෆික් සාගරයේ ඉක්වේටර් එක ආසන්න ප්‍රදේශවල ඉතා වේගයෙන් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඒක සම්බන්ධයක් තියෙනවා ලෝකයේ දේශගුණයත් එක්ක අනිත් රටවල් කියලා. ඒකින්ද මේගොල්ලෝ ඒකටත් දේශගුණ විද්‍යාවේ නම දැම්ම අර එල් නීනෝ ඩි නැවිඩඩ්. බට් ඒක ටිකක් අමාරුයි පාවිච්චි කරන්න. ඒකින්ද ඒක ඩි නැවිඩඩ් කියන එක අයින් කළා දේශගුණ විද්‍යාවට ගත්තා එල් නීනෝ කියලා විතරක්. ඒකට දේශගුණ විද්‍යාවේ එල් නීනෝ කියන්නේ අසාමාන්‍ය ලෙස සෙන්ට්‍රල් ඉක්වටෝරියල් පැසිෆික් ඕෂන් එකේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම. ඊළඟට ඒක වුණාම අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ අටකාමාණ්ඩ එක ගම් වතුරටත් වෙනවා. අපි කියනවා desert becomes garden කියලා. මෙන්න මෙතෙන්දී මම පොඩ්ඩක් high school geography වලට යන් මේක මේ තේරුම් ගන්න පාසෙ වෙන. අපි කවුරුත් දන්නා මෙන්න මේකට කියන්නේ mid latitude high pressure zone. එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා සිංහලෙන් කියන්නේ තුරංග අක්ෂාංශ කියලා. ඔව් තුරංග අක්ෂාංශ ඉංග්‍රීසි කියන host latitude කියලා. ඒතර මේක 30 degrees වල තියෙනවා. මේක ආය දකුණේ තියෙන 30 degrees වල මෙතනින් සමකය දෙසට හුලං හමනවා. මේවට අපි කියන්නේ trade winds. මේක වසරේ හැම පුරාම හමනවා. trade winds කියන එක. මන්සූන් වගේ නෙමෙයි මන්සූන් දෙපාරයි හමන්නේ. ඒතර මේ trade winds කියන ඒවා වසරේ හැම දවසකම හමනවා. ඒතර මේ wind පාවිච්චි කළා අරාබි ජාතිකයෝ සහ යුරෝපියන් ජාතිකයෝ පෙරදිගට එන්න. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ වෙළඳාමට පාවිච්චි කළ හින්දා මේ winds වලට නම දැම්මා කාලගුණ විද්‍යාවෙත් දේශගුණ විද්‍යාවෙත් trade winds කියලා. එතකොට මෙන්න මේ trade winds තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ trade winds තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ trade winds මේ ටික අපි කියන්නේ Central Pacific Ocean එක මේ ටික. Central Pacific Ocean එක. ඒකම Eastern Pacific Ocean එක. එතකොට මේ පැත්තෙන් මේ තියෙන
ඉක්වේටර් එකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉක්වේටර් එකට solar insolation හරියම වැඩි. polar region වලට වඩා. එතකොට මේ හරිය තියෙන sea surface temperature ඉතාම වැඩි. ඒ වැඩි temperature වැඩි sea surface temperature වැඩි සාගර ජලය මේ continuously blow වෙන waves නිසා ගිහිල්ලා accumulate වෙනවා මෙන්න මේ හරියට. මේ හරිය කොහෙද? මේ තියෙන්නේ පිලිපීනය, මැලේසියාව, PNG වගේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ north east part ඒ කියන්නේ කොහෙද? Queensland තියෙන හරිය. ඒතර මේ විදිහට දිගින් දිගට මේ warm water මෙහාට එකතු වෙනකොට මේ ජලය warm වෙනවා. ඊට overlying atmosphere එක warm වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා overlying atmosphere එක warm නම් ඒ atmosphere එක unstable. එතකොට ඒ හරිය cloud develop වෙලා වහිනවා. ඒක නිසා මේ ප්‍රදේශවල තමයි ලෝකේ මම නිසංක ලෝකේ tropical forest rain forest තියෙන තුනයි එකක් තියෙන්නේ බ්‍රසීලයේ මෙතන අනිත් එක තියෙන කොංගෝ වල අප්‍රිකාවේ අනිත් එක මේක විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ක්වීන්ස්ලන්තයේ තියෙන එකක් තියෙනවා ඩේන්ටි කියලා ඉස්සර ටොපියක් තිබුණා අපේ ලංකාවේ ඩේන්ටි කියලා මම එහෙම තමයි මතක තියාගන්න ඩේන්ටි ට්‍රොපිකල් ෆොරස්ට් එක. ඒ මොකද මේ හරියේ වැස්ස වැඩි මේ මෙන්න මේ සිදු ක්‍රියාවලිය සිදුවන නිසා. ඒතකොට මෙහිම වෙන්නකොට තවත් සිද්ධියක් සිදු වෙනවා මේ ටික දිගින් දිගටම කූල් වෙනවා. ඒකට කූල් වෙන තැනක ඒ ඕලයින් ඇට්මොස්ෆියර් එක heavy atmosphere එක කියන්නේ sinking down. ඒකට උඩට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ cloud develop වෙන්න බෑ. එහෙනම් ඒ හරියට තියෙන්න ඕනේ dry weather එකක්. ඒක නිසා තමයි ලෝකේ driest area එක මෙහි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඇයි මේක මෙතන cool වෙන්නේ? එහෙනම් මේ හරියට cool වෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්න ලෝකේ තියෙන ocean currents. මෙතෙන්ට එන ocean current එකක් ඇන්ටාර්ටිකාවෙන් ඔරිජිනේට් වෙලා ඒකට කියනවා පීරු current එක කියලා. එහෙම නැත්නම් Humboldt current කියලා කියනවා. ඒකට ඒක එන්නේ සීත දිය වැලක් විදිහට එන්නේ. ඇවිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේ හරියදී අප්වෙල් එනවා. අප්වෙල් වෙනවා කියන්නේ සාගර මතට එනවා. ඒ එනකොට යා නිකන් මේ එන්නේ සාගර පතුලේ තියෙන ඉතාම රසවත් ෆිෂ් ආහාර වන ප්ලැන්ක්ටන් කියලා જાතියක් තියෙනවා ඩයටම් වගේ જાතියක්. ඒවා අරගෙන උඩට එන්නේ. ඒවා ආපුවම ඒවා කාලා තමයි අර බිලියන් ගණන් අර ඇන්කෝයි ෆිෂ්ලයි සාඩින් සැමන් වගේ සතු ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මම ආපහු පුංචි කාලේ අරන් ගියොත් එහෙම. ඒතර මේ නිසාම මේ සාඩින් සැමන් එහෙම නැත්නම් ඇන්කෝයි ඒවා කාලා මේ හරින ෆිෂ්ලගේ ක්වොලිටි එක හරියම වැඩි. මට ඉස්කෝලේ යන කාලේ මතකයි ඒ කාලේ මොනවද මේවා තිබුණේ නැහැ මොනවද දැන් ප්‍රොයිලර් තිබුණේ නැහැ ගෙදර උත්සවයක් තියෙනවා නම් සිංහල අවුරුද්ද දෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අක්කා කෙනෙක් බලන්න නෑදෑයෙක් එනවා නම් ඒ මොනවා වුණා නම් ගේන්නේ සැමන් හරි සාඩින් හරි හැබැයි ඒවා ඔරිජින් එක බැලුවොත් එහෙම ඒ ඔරිජින් එක එක්ක චීඩි එක්ක පිරු දැන් තියෙන ඒවා පැත්තකින්වත් තියන්න බෑ මොකද දැන් තියෙන ඔරිජින් එක වෙද චයිනා තායිලන්ඩ් එහෙම නැත්නම් අපේ ස්කෝස් එක ඒවා ඔක්කොම ඉන්නේ ලින්නගෙන් හදපුවා ලින්නොත් මේ ස්පොයිල් වෙච්ච ලින්නොත් අහම්බෙන් හරි ඔප්ටිමාල පිටරට යනකොට අහුනොත් චිලි පැත්තෙන් හදපු සැමන් එකක් ගන්න රස කියලා වැඩක් නැහැ. ඊළඟට එතකොට දැන් මෙන්න මේ නිසා තමයි මේ හරිය හොඳ මස් අස්සන්නක් ලැබෙන්නේ. එතකොට යම් හේතුවක් නිසා ඒක මගෙන් අහන්න එපා බිත්තරේද කුකුලාද කියලා. යම් හේතුවක් නිසා මේක දියවැල සීත දියවැල දුර්වල වෙනවා. දුර්වල වුණාම මෙතනින් හයි ප්‍රෙෂර් සෙල් එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ට්‍රේඩ් වින්ඩ්ස් මේ විදිහට පුෂ් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක වීක් වෙනවා. වීක් වෙලා සමහර අවුරුදු වල මේක අනිත් පැත්තට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රෝං වෙනවා. මෙන්න මේකට තමයි අපි වෝම් ඉවෙන්ට් එකක් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් එල්නිනෝ ඉවෙන්ට් එකක් කියන්නේ. වෙනදා මෙහෙමනේ ගියේ අර මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා. වෙනදා මෙහෙම ගියේ එක මේ සීත දිවැල වීක් වීම නිසා හම්බෝල්ට් කරන්ට් එක වීක් වීම නිසා මේක අනිත් පැත්තට යනවා. ගිහිල්ලා මේ පැත්ත වෝම් වෙනවා. ඒත් මේක මෙහෙම එනකොට සමහර අවුරුදු වල මේ ඉස්සලා තියෙන normal circulation එක මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැක්කස normal එක මේක intensify වෙනවා. ඒ intensify වුණාම මේ ප්‍රදේශයේ තව තවත් warm water accumulate වෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ තව තවත් cold water accumulate වෙනවා. ඒතකොට මේ හරිය තව තවත් dry වෙනවා. මේ හරිය තව තවත් මාළුන්ට හොඳ feed material තියෙනවා. මේ හරිය හොඳට වහිනවා. මේ හරිය ගතුරක් වෙනවා මේක. ඒතකොට මේකට අපි කියන cold event කියලා. මේකට ඇත්තනම එන්නේ ලානිනා කියලා මම ඒක විස්තර කරන්නේ නැහැ. මම පස්සේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් විස්තර කරන්නේ කොහොමද උනේ කියලා. right එතකොට මේ එල්නිනෝ එක මෙහෙම වෙනකොට මේක උනහම ලෝකේ ඩ්‍රයිස්ම පේස් එක වහිනවා හොඳට වැසිලා බෙච්ච ඉන්දුනීසියාව මේ ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රදේශ මේ පායනවා ඔය වගේ ඒවා වෙනකොට ලෝකේ තවත් තැන්වල ඒ කියන්නේ අපි කියන ජෙනසිස් රීජන් කියලා ජෙනසිස් රීජන් එකෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ලෝකේ වෙනත් තැන්වල එක එක ඉෆෙක්ට් ඇති වෙනවා සමහර තැන්වල ෆ්ලඩ් සමහර තැන්වල ඩ්‍රවුට් සමහර තැන්වල ස්ටෝම් සමහර තැන් සයික්ලෝන් ෆොරස්ට් ෆයර් ලයිට්නින් ලෑන්ඩ්ස්ලයිඩ්ස්
මේ වගේම glacier melting මේ ගොඩාක් මේ natural disasters වෙනවා මේ El Nino එක හින්දා. හැබැයි මේක 1-to-1 relationship එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එක එක තැන්වල එක එක තියෙනවා. ඉතින් මේවා generalize කරාම මෙන්න මේ ටික විතරක් අපිට ගන්න පුළුවන් generalize කරාම. දැන් අපි මේ ටික අපි දන්නවනේ මේ dry area එක wet වෙනවා මේ තියෙන ඇට කමාඩ සෙට් එක. මේ ටික dry කොහොමත් මේ හරියට wet වෙනවා. මොකද අර trade winds මෙහාට හම්බ වෙනින්ද මේ ඕස්ට්‍රේලියාව ගන්න දෙයක් නැති වෙලා යනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන South Indian subcontinent එක. මේක ජූන් ඉඳලා සෙප්තැම්බර් වෙනකන් dry වෙනවා. මෙන්න මේකට තමයි අද බය වෙලා ඉන්නේ අපි. මොකද අපිට South West monsoon මැයි අන්තිම ඇවිල්ලා ජූලයි 15න් පස්සේ අපේ South West monsoon weak වෙනවා. ඊට පස්සේ අගෝස්තු මාසෙ කියන්නේ හුලං විතරයි windy month එකක්. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ කියන්නේ සරුංගල් මාසය කියන්නේ. මොකද වහින්නේ නැහැ. ඒකට අපේ South West monsoon එක ඉන්දියන් South monsoon එක දෙකක්. මොකද තව මේ ජූනි 15 තව මාසයක් යනකොට අපේ South West monsoon ඉවර වෙනවා. නමුත් ඉන්දියාවේ එහෙම නැහැ. ඉන්දියාවේ සාමාන්‍යයෙන් මැයි 1 වෙනිදා තමයි කේරළයේ ඔන්සෙට් එක තියෙන්නේ. ජූලි 15 වෙනකොට තමයි මුළු ඉන්දියන් කොම් ස්ටේට් වලට මේක එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්නේ. එතකොට මේක නිසා ඉන්දියාවට දැඩි බලපෑමක් වෙනවා South West monsoon වලට. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය South West monsoon එකෙන් total rainfall එක 80%ක් හම්බ වෙන්නේ South West monsoon එකේ. එතකොට El Nino එක South West monsoon අඩාල වෙනවා නම් 100%ක් නෙමෙයි 80% chance එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ නිර්දිග මෝසම අඩාල වෙනවා. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ගේ drought එකකට යන්න වෙනවා. මම බලන්න තව මාස කිහිපයක් යනකොට ඉන්දියාව food export කරනවා especially rice potato bean and dal. මොකද මේ irrigation source එක ඒක. ඒකට දැන් ලංකාවේ මෙන්න මෙතන බලන්න තියෙනවා ජනවාරිට අප්‍රේල්. මේ ජනවාරිට නොත් දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියන්නේ winter monsoon. ඒ කියන්නේ යල පළවෙනි ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මේක බලපානවා විදිහට අප්‍රේල් ඉඳලා ජනවාරි ඉඳලා අප්‍රේල් වෙනකම්. හැබැයි හොඳට බලන්න හොඳට ඔක්තෝබර් to December ඒ කියන්නේ මහ කන්නය වෙනදාට වඩා වහිනවා. ඔක්තෝබර් to November. right? ඒතකොට මෙන්න මේවා තමයි අපි පැහැදිලිව දැකලා තියෙන ටෙලිකනෙක්ෂන්. මම කිව්වේ ටෙලිකනෙක්ෂන් එක කියන්නේ යෝකේ යම් තැනක සිද්ධියක් වෙනකොට කිලෝමීටර් දහස් ගණක් ඈත තියෙන ඒකට සමානරූපීව යම් ආකාරයක වෙනස් වීමක් පුළුවන් ප්‍රෙෂර් වෙන්න පුළුවන් whatever. ඒකට අපි ඒක කියනවා ටෙලිකනෙක්ෂන් කියලා. අර ටෙලිපති කියනවා. එතකොට මෙහෙම නම් ඔන්න ඕක තමයි El Nino එකේ தත්ත්වය. දැන් தත්ත්වය මොකද්ද? El Nino එක 90%ට එහා දැන් කියනවා ඉදිරි මාස ටික El Nino තමයි කියලා. ඒකට අපි මේක ගැන බලාපොරොත්තුව තියාගන්නවා කියලා ඔන්න ජනවාරි ඉඳලා ඒප්‍රිල් වෙනකම් වහින්නේ නැහැ කියන ඩවුට් එනවා. ඔක්තෝබර් ඉඳලා දෙසැම්බර් වෙනකම් විශේෂයෙන් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වෙනකම් තෙත් කාලයක් එනවා කියලා තමයි දේශගුණ විද්‍යාඥයෝ බොහෝ විට ප්‍රකාශ කරන්නේ. හැබැයි ඕක ඔය කියන තරම් ලේසි නැහැ. මොකද මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. මෙහෙම El Nino කියන්නේ නැට්ටුවක්. මේ නැට්ටුවට නටන්න ෆෝක්ෆාම් කරන්න සපෝට් කරන්න තව සපෝටිං ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඩ්‍රම කෙනෙක්, එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ ටෙම්පල් ක්ලැරිනට් එක. මොකද හොරණාව ගහන එක්කෙනා. ඒත් මේ දෙන්න ගහන තාලෙට තමයි මේ El Nino එකේ පර්ෆෝමන්ස් පෙන්වන්නේ. එහෙම නැතු මේ El Nino එක තනියෙන් නටන්න බෑ. ඒ නිසා මෙහෙම දෙන්නෙකුත් ඉන්දියන් පැසිෆික් ඕෂන් එකේ රඟ දක්වනවා. ඒ දෙන්න රඟ දැක්වීමේ උච්චාවචනය අනුව තමයි. right? මෙයාගේ El Nino එකේ පර්ෆෝමන්ස් පෙන්වන්නේ. අපි ඒක බලමු මොනවද කියලා. ඒ තියෙන පළවෙනි එක තමයි ඉන්දියන් ඕෂන් ඩයිපෝල් කියන්නේ. ඉන්දියන් ඕෂන් ඩයිපෝල්. ඒ කියන්නේ අර El Nino එක වගේම සිද්ධියක් ඉන්දියන් සාගරයේ වෙස්ටර්න් ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ සහ නැගෙනහිර ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ වෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේම ඩයිපෝල් එකක් තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක එක නිසාම අපි ඒකට කියනවා ඉන්දියන් නිනෝ කියන. අපි El Nino කුයි පැසිෆික් එකේ එනකට මේකට කියනවා El Nino නෙමෙයි අපි ඉන්දියන් නිනෝ කියනවා. මේ සිද්ධියේදී වෙන්නේ මුහුදු ජලයේ මුහුදු උෂ්ණත්වය සාගර උෂ්ණත්වයේ තියෙන ඇනොමලිස් එහෙම නැත්නම් ක්ෂමතාවයන් වෙස්ටර්න් ඉන්දියන් ඕෂන් සහ ඊස්ටර්න් ඉන්දියන් ඕෂන්. මේක වෙස්ටර්න් ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණොත් අපි ඒකට කියන පොසිටිව් ඉවෙන්ට් එකක් කියලා මම පස්සේ පෙන්නන්න. ඊස්ටර්න් ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ වුණත් අපි ඒකට කියන නෙගටිව් ඉන්දියන් ඕෂන් එකක් කියලා. එතකොට මේ ක්‍රියාවලියත් අර El Nino වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මැයි ඉඳලා ජූනි වගේ තමයි පටන් ගන්නෙ.
පීක් එකේ ඉන්න ඕගස්ට් ඉඳලා ඔක්තෝබර් වල ඉඳලා නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වෙනකොට මේක නැති වෙලා යනවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ වෙන්නේ සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් සහ සිම් වලට විතරයි. ඒකින්ද ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ බලපෑම ෆස්ට් ඉන්ටර් මන්සූන් වලට නෝර්ත් ඊස්ට් මන්සූන්ටත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒ දෙකේ වෙන බලපෑම එල් නිනෝ වලට වෙනවන බලපෑමට මේ දෙන්න සපෝට් එකක් දෙන්නේ නැහැ නටලා හහ මේ මොනවාද හොරණෑපේ බෙරගලහ හොරණෑපේ බලා. ඒ දෙන්න සපෝට් කරන්නේ සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් එක සහ සෙකන්ඩ් මන්සූන් එකේ විතරයි මේකට. එතකොට මේක මෙහෙම වමුට පොල්ලයක් ඇති වෙනවා. ඒකට මේ කෝල් වලට පොල්ලයක් ඇති වෙනවා. ඒක හරියට මේ හරියට ඩ්‍රවුට් මේ හරියට වෙට් ඉන්ක්ලූඩින් ශ්‍රී ලංකා. ඒ සිටුේෂන් එක. ඒක තමයි නෙගටිව් වේස් එක. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒරියා එකට ඩ්‍රවුට් ඕස්ට්‍රේලියාව අපේ ඉන්දුනීසියාව මැලේසියාව වගේ වලට හොඳට වහිනවා. ජෙනරලයිස් කළොත් පොසිටිව් ඕඩි එකක් ආවොත් සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් එකේ අන්තිම කාලේ මොකද මම කියන්නේ මේක මේ ජුලයි විතර පටන් ගන්න කියලා. ඒකට අන්තිම මාසය කියන්නේ අගෝස්තු වගේ ඒවා එන්නේ ඉඳ තියෙන සාමාන්‍ය සරුංගල් මාසෙක අගෝස්තු IOD පොසිටිව් වුණොත් වහින්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් මන්සූන් ඔක්තෝබර් මේක වැඩ කරනවා. මේ IOD පොසිටිව් විදිහට. නෝර්ත් ඊස්ට් මන්සූන් එකේ මේ වෙනකොට මෙයා ඩිසිපේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා නෝර්ත් ඊස්ට් මන්සූන් එකේ පළවෙනි මාසේ වෙන දෙසැම්බර් මාසේ විතරක් මෙයා පොසිටිව් විදිහට ඇක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකෝර දැන් බලමු මෙන්න මේක තමයි සංකීර්ණ කතාව. මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ සීසන් 4. ෆස්ට් ඉන්ටර් මන්සූන්, සවුත් වෙස්ට් මන්සූන්, සෙකන්ඩ් ඉන්ටර් මන්සූන්, නෝර්ත් ඊස්ට් මන්සූන්. ඉන්ටර් මන්සූන් එකෙන් එල්නිනෝ එකේ බලපෑමක් තියෙනවද කරන්ට් ඉයර් එකේ? නැහැ. මොකද ඒ වෙනකොට පැසිෆික් ඕෂන් එක රත් වෙන හිතලවත් නැහැ. ඒකෙන්ද ඒක වැඩක් නැහැ. ඒකට සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් එකේ කරන්ට් සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් එකේ බලපෑමක් ඇති වෙනවද? නැහැ. මොකද අපේ මම කියන්නේ අපේ සවුත් වෙස්ට් මන්සූන්. මොකද අපේ සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් එක දැන් භාගයක් ගිහිලා ඉවරයි. තාම එල් නිනෝ ඉන්ෆන්ට් ස්ටේජ් එකේ. ඉන්ෆන්ට් ස්ටේජ් එක මම හිතන්නේ තොටිල්ලේ තාම ඉන්නේ. මොකද ගිය 7 වෙනිදානේ ආවේ. ඒකට සෙකන්ඩ් ඉන්ටර් මන්සූන් බොහෝ වෙලාවට මේ හැම එකක්ම ස්ටොකාස්ටික්. හොඳ කියන්න එපා මේක මෙහෙනම් මේක මෙහෙම නැහැ කියලා. සාමාන්‍ය මම කියන්නේ 75ක් 80ක් විතර පොසිටිව් වෙන්න තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔක්තෝබර් නවැම්බරෙන් පොල් වැඩි වෙන්න තමයි chance එක. එල් නිනෝ આવොත් නෝර්ත් ඊස්ට් මන්සූන් එක නෙගටිව් වෙන්න තමයි chance එක. හැබැයි මේ දෙක එකට යන්නේ මම කියන්නේ නැට්වර්ක් කියලා මෙයා එල් නිනෝ නටනකොට IOD කරන්නේ බෙර ගහන එක. ඒකට මෙයාගෙත් ෆස්ට් ඉන්ටර් මන්සූන්ට වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාත් මං කිව්වේ පරක් වෙලානේ පටන් ගන්නෙ මෑ ජූනි වගේ. ඒකට ඊට පස්සේ සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් එකටත් මාජිනල් පොසිටිව්. මොකද එතකටත් මෙයා එතරම් ස්ට්‍රෝං නැහැ. ඒකට සෙකන්ඩ් ඉන්ටර් මන්සූන් වෙනකොට මෙයා හොඳට ස්ට්‍රෝං. ඒකින්ද යා සෙකන්ඩ් ඉන්ටර් මන්සූන් එකේ රේන්ජ් වැඩි කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සෙකන්ඩ් ඉන්ටර් මන්සූන් එකක් එල් නිනෝ අවුරුද්දවලදී වැඩිපුර රේන්ෆෝල් දෙනකොට IOD එකත් පොසිටිව් වුණොත් එහෙනම් මේ දෙක එකතු වෙලා අර ජීන් වල ඇඩිටිව් ඉෆෙක්ට් එක වගේ වෙනවා. කියන්නේ හොඳටම අහලා ගොඩක් වෙලාවට ධාරානිපාත ඇහෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එල් නිනෝ ඉයර් එකේදී සෙකන්ඩ් ඉන්ටර් මන්සූන් එක ඔක්තෝබර් නවැම්බර් රේන්ෆෝල් ඒ කියන්නේ මහා කන්නේ පටන් ගන්න පොසිටිව් වුණොත් IOD එක. එතකොට නෙම් එක නෝර්ත් ඊස්ට් මන්සූන් නෙගටිව් වෙනවා. හැබැයි මම කිව්වා IOD පොසිටිව් නම් දෙසැම්බර් රේන්ෆෝල් හම්බ වෙනවා කියලා. එතකොට අඩුතරම දෙසැම්බර් මාසෙවත් දැස්ස හොඳින් හම්බ වෙනවා. අන්න බලන්න දැන් එතකොට තියෙන හොඳ තත්ත්වය. සෙකන්ඩ් ඉන්ටර් එල් නිනෝ තත්ත්වයක් යටතේ සහ පොසිටිව් එල් නිනෝ තත්ත්වයක් ආවොත් සෙකන්ඩ් ඉන්ටර් මන්සූන් එකේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වැසිත් ඒ වගේම නෝර්ත් ඊස්ට් මන්සූන් එකේ දෙසැම්බර් වැසිත් එබව් නෝමල් වෙනවා. පොසිටිව් කියලා මම කියන්නේ එබව් නෝමල්. එතකොට හොඳ නැද්ද? එතකොට මහ කන්නේ හොඳ වැසි ලැබෙන්නේ නැද්ද? එතකොට අපිට ඩ්‍රවුට් වෙනවද? නෑ එතකොට ඩ්‍රවුට් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි IOD පොසිටිව් වෙලා ලානිනා තත්ත්වයක් මම කියන්නේ මේක එනවා කියලා එහෙම වුණොත් මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ අවුරුද්දේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. රයිට්? මේ අවුරුද්දේ වෙන දෙයක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟට ට්‍රැඩිෂනලි මම ඩේටා බලපුවාම මේ ලෝකේ හැදිලා ඇවිල්ලා තියෙන එල් නිනෝ ඉවන්ට් බොහෝ වෙලාවට IOD එක පොසිටිව් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය කවුරුත් කියන සුපර් එල් නිනෝ කියන දැන් සුපර් එල් නිනෝ කියන වචනේ අපි අත්‍තරම කාලගුණ විද්‍යාව දේශන විද්‍යාව භාවිත කරන්නේ අපි කියන්නේ very strong El Nino years, strong El Nino years, moderate El Nino years, weak El Nino years. අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ සුපර් කියලා කතාව. ඒ මාධ්‍ය හදාගත්තා.
ඒතකොට මාධ්‍යයට අනුව සුපර් එල්නිනෝස් 3යි ලෝකයේ හැදිලා තියෙන 82 83 අවුරුද්ද 97 98 අවුරුද්ද 2015 16 අවුරුද්ද. මාධ්‍යයට අනුව විතරක් නෙමෙයි SST වැලියු අනුවත් එහෙම තමයි. හැබැයි ඒ හැම SST වැලියු එකක්ම එකක්ම පොසිටිව් වෙලා තියෙන්නේ IOD. එතකොට අපිට chance එකක් තියෙනවා මේ බලන්න මේ 2015 16 පොසිටිව් 97 98 පොසිටිව් 82 83 පොසිටිව්. ඒත් 82 83 තමයි ලෝකයේ මේ තෙක්කල් හම්බෙච්ච දරුණුම එල්නිනෝ එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 97 98 ඊට පස්සේ 2015 16. ඒතකොට දැන් සයන්ටිස්ට්ලා ફોකස් කරන්නේ මේ සුපර් at least 2015 16 ඉක්මවා යන්න කියලා. ඒතකොට එහෙම යනකොට දැන් දවස් දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ බියුරෝ ඔෆ් මීටරොලොජි ફોකස් කළා දැනට IOD එක තියෙන්නේ නියුට්‍රල් මෙන්න මෙතන. හැබැයි මේක අගෝස්තු වෙනකොට මේ තියෙන ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් මේක පොසිටිව් වෙනවා කියලා. එතකොට බලන්න එතකොට දැන් එල්නිනෝ කියලා හොඳට දන්නවා. එතකොට දැන් බියුරෝ ඔෆ් මීටරොලොජි කියනවා IOD එක පොසිටිව් වෙන chance එක වැඩි කියලා. එහෙම වුණත් අපි ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් තුනම හොඳ වැසි හම්බ වෙනවා. ඒක මැනේජ් කරගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. මොකද හේතුව ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ ලානි එල්නිනෝ ආවහම north east monsoon negative වෙනවා below normal වෙනවා. ඒකම north east monsoon එකේ ඉතුරු මාස ටිකට දෙසැම්බර් ඇරෙන්න IOD වල බලපෑමක් නැහැ. එතකොට බෙරගහන එකනා මහන්සි වෙලා ගිහිල්ලා යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? north east monsoon එකේ අන්තිම ටිකට කාගෙන්වත් සපෝට් එකක් නැහැ. ඒකේ ඉඳන් north east monsoon එක එන්න වීක් වෙනවා. එහෙමනම් අහන්නේ අවසාන භාගය ජනවාරි පෙබරවාරි ගැටලු සහිත තත්ත්වයක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි අපි if we manage the good rainfall in October, November and December, we can mitigate this impact, right? So ඒක තමයි ලොකුම මැසේජ් එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද there's a higher chance of having above normal rains in October and November and December, and there will be below normal rains in January and February. And therefore, if we manage the above normal rainfall in the first part of the Maha season, we are free of risk during the second part. That is the strategic management and the on-farm decision, right? Again, අපි reservoir management පස්සේ කියනවා reservoir management සහ on-farm decision. right. ඊළඟට තව අපිට එක සපෝට් එක කෙනා ඉන්නේ. ඊළඟ එක්කෙනා මැඩන් ජුලියන් ඔසිලේෂන්. ඒ කියන්නේ එයා කියන්නේ මේ MJO කියලා. මේක ඇත්තටම මේක අර දෙකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේක මේ ලෝකේ වටා ට්‍රොපිකල් බෙල්ට් එකේ යන නිකන් මේ එන්ලොප් එකක් වගේ ක්ලවුඩ් රේන්ෆෝල් වින්ඩ් ලෝ ප්‍රෙෂර් වගේ තියෙන මේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක යන මේ ට්‍රොපිකල් බෙල්ට් එක දිගේ ගිහිල්ලා ආයි අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා එනවා. පටන් ගන්නවා පැසිෆික් ඕෂන් මේ ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ වෙස්ට් එකෙන් පැසිෆික් ඕෂන් හරහා ගිහිල්ලා ආයි එනවා මේ වෙස්ටර්න් ඉන්දියන් ඕෂන් එකටම. එතකොට ඒ යනකොට මේක දින 30ක 60ක පීරියඩිසිටි එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ දැක්කා එල්නිනෝ එකේ පීරියඩිසිටි එක පීරියඩිසිටි නෙමෙයි අන් කියන්නේ ලෙන්ත් එක ඉෆෙක්ටිව් ලෙන්ත් එක 1 year වගේ වුණා. අරකේ 9 month වගේ වුණා. මේක එහෙම නේ තියෙන්නේ 30 to 60 days. එතකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් පේස් 8ක් තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පේස් 2 3 කියන දෙක directly affect වෙනවා ලංකාවට. එතකොට මේ පේසස් දෙක තුන ලංකාවට හතර ටිකක් තියෙනවා. ආවොත් අපිට හොඳ වැහි ඇති වෙනවා. මේකත් හොඳට බලපාන්නේ සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් එකයි සිම් එකයි විතරයි. මෙන්න බලන්න. පේස් 1 අපිට ඩ්‍රයි මේ දුඹුරු සුදු පාට දුඹුරු සහ සිග්නල් තියෙනවා. පේස් 2 කොළ පාට අපිට වහිනවා. පේස් 3 කොළ පාට අපිට වහිනවා. පේස් 4 සෑහෙන කොළ පාට වහිනවා. පේස් 5 උනොත් කෙලින්ම ඩ්‍රවුට්, පේස් 6 උනොත් කෙලින්ම ඩ්‍රවුට්, පේස් 7 උනොත් කෙලින්ම ඩ්‍රවුට්. එතකොට මේක අපි ඇනිමේෂන් එකකින් පෙන්නුවොත් මම ඉතුරු කරන්න වෙනවා. ඕන බලන්න දැන් මෙතන මේක යන හැටි මේ මම ඒක ලූප් එකක් වගේ මේක යනවා. මේ යනකොට කොළ පාට යනකොට ඒ ප්‍රදේශයට වහිනවා. ඔන්න දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව හරියට වහිනවා. ඒ ගිහිලා දුඹුරු පාට වෙච්ච ගමන් අපිට වැස්ස නැහැ. මේක මෙහෙම සර්කල් එකක් වගේ වෙනවා. පේස් 8 දින 30 40. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ හිතුණත් එහෙම දින 30 සර්කල් තියෙන MJO අපිට හොඳයි. මොකද ඉක්මනට ලංකාවට එනවා පේස් 2 and 3. බැරි වෙලාවත් මේක ගිහිල්ලා පේස් 7 මේ පැසිෆික් ඕෂන් එකේ මේ හරිය නැවතිලා හිටියොත් එහෙම එතකොට අපිට වහින්නේ නැහැ. මොකද නැවතිලා ඉන්නවා කියන්නේ පේස් 2 3 ලංකාවට එන්නේ නැහැ. එතකොට වහින්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ ඒවා වුණාම තමයි සමහරවිට සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් කාලේ හොඳට වහින්න ඕනි කාලෙත්
ඒ වැස්ස හොඳින්ම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාගේ මේ පේස් එක වෙන කොහේ හරි ගිහිල්ලා ස්ටැග්නේට් වෙලා ඉන්න නිසා. ඒක නිසා අර මම නැවත කියන්නේ මේක රේන්ෆෝල් මෙකැනිසම් එකක් තනියෙන් වෙන්නේ නැහැ. තව නෙට්වර්ක් බරකාරයෙක් නැත්තම් තම්මට්ටම් ගහන කෙනෙක් ප්‍රාණ ගහන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒවත් ගැන හිතලා ඕනේ අපි ફોකස් කරන්න. රයිට් මේ තියෙන්නේ දැන් මේකේ ફોකාස්ට් එක දැන් මේ අවුරුද්දේ මෙතන ජූනි 6 කරපු ફોකාස්ට් එක ජූලි 6 වෙනකන් ඒක මේ මෙන්න මේ දෙක තුනට આવොත් තමයි අත්‍තරම ලංකාවට වැහෙන්නේ. ඒක ජූලි 6 වෙනකන් මෙහා MJO එක ලංකාවට එන්නේ නැහැ. මේක තව කම්ප්ලිකේටඩ් ඒවා තියෙනවා මම කියන්නේ නැහැ. මේ සර්කල් එක මැද තුනම වැස්ස වැඩන්න ඒවා රයිට් එතකොට ඊළඟ එක ඕක නෙමෙයි දැන් අත්‍තරම ලොකුම ප්‍රශ්න. දැන් මම ඔයගොල්ලෝ කිව්වා එල්නෝත් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වැස්ස වැඩියෙන් ලැබෙන තියෙන chance එක වැඩි. ඒක අර මම ටෙලි කනෙක්ෂන් එක මැප් එකේ පෙන්වපු එකේ ලෝකෙත් ඒක හොයාගෙන තියෙනවා. අපේ රටේ කරපු විවිධාකාර පරිශ්‍රණ වල ඒවත් ඒක හොයාගෙන තියෙනවා. කාලගුණෙන් කරපුවා, ඇග්‍රිකල්චර් ඩිපාර්ට්මන්ට් කරපුවා, යුනිවර්සිටිස්ලින් කරපුවා හැම එකේම මේක බොහොම ලස්සනට ඒක ඩේට් කරලා තියෙනවා. දැන් නමුත් මෙන්න මේ தත්ත්වය වැඩි විතර හොඳට තේරුම් ගන්න තිබුණේ නැහැ. මේකෙන් කියන්නේ මේ කරන්ට් එල්නිනෝ එක ඉවර වෙලා ඒක ඩෙසිපේට් වෙන පේස් එක එනකොට ඊළඟ අවුරුද්දේ මාර්ච් අප්‍රේල් වෙනකොට මාර්ච් අප්‍රේල් රේන්ෆෝල් එක අඩු වෙනවා. ඒතකොට මාර්ච් අප්‍රේල් රේන්ෆෝල් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? යලකන්නේ වර්ෂාපතනය අඩු වෙනවා. ඊට කලින් මතක තියාගන්න ඊට ඉස්සෙල්ලා මාස ටික මාර්ච් අප්‍රේල් අතාරලා පෙබරවාරි මාසයේ කොහොම ලංකාවේ ඩ්‍රයිස්ම මන්ත් එක. ජනවාරි මාසේ මැද වෙනකන් විතරයි වහින්නේ. හැබැයි ජනවාරි මාසේ මැද වෙනකන් වහින්නේ නෝර්ත් ඊස්ට් මන්සූන් එක. ඒකට මේ දැන් මේ යන එල්ලින එක නෙගටිව්ලි බලපාන. එතකොට අපිට ඩ්‍රවුට් ගතියක් එන්න ඉඩ තියෙනවා දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල්. මෙන්න මේකට තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. මේ නැතුව මේ එල්ලිනෝ එකක් අල්ලගෙන මේ දැන් නටලා හරියන්නේ නැහැ. මේක තාමත් දරුණු බලපෑම එන්න පුළුවන් ඊළඟ මාර්තු අප්‍රේල් වල සහ අවුරුද්දේ මුල් කාලේ. මම නැවත කියන්නේ මේවා එකක්වත් 1 to 1 නැහැ. මේ ස්ටොකාස්ටික් මේ පැත්ත වෙන chance එක තියෙනවා. නමුත් වැඩි probability එක තියෙන්නේ අඩු වෙන්න. මේකට මෙහෙම වෙන්නේ මොකද කියලා අහුවොත් ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒකට අපි කියන්නේ Indo Pacific Ocean Capacity Effect කියලා. මේ මෑතකදී හොයාගත්ත එකක්. ඒක කියන්නේ කිව්වොත් අද ටිකක් අමාරුයි. ඒක නිකන් ඉපොක් කියලා විතරක් හොයාගන්න. ඉපොක් බලපෑම නිසා මාර්තු අප්‍රේල් රේන්ෆෝල් එක අඩු වෙනවා. decaying El Nino එක කියලා විතරක් මතක තියාගත්තාම ඇති. ওই ටික තමයි මට කියන්න ඕනුනේ. එතකොට මම මේ ටිකේ සමරයිස් කළොත් පළවෙනි එක තමයි seasonal rainfall in Sri Lanka cannot be explained by El Nino alone. ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. IOD ඉන්නවා, MJO ඉන්නවා. තව ඊට අමතරව මේ වෙන වෙන්න පුළුවන්. හිතන්නේ නැති වුණාට ඉරේ තියෙන sun spot cycle එකත් ලංකාවේ ඒවට බලපානවා. ඒවා large scale වෙනේවා. ඉන්දියාවෙත් බලපානවා. ඒක south west monsoon වලට අපිත් බලපානවා. එතකොට ඊළඟට මේ සීසන්ස් වලට මේ තියෙන බලපෑම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ලංකාවට පුරාම එක වගේ නෙමෙයි. මොකද එක එක සීසන් වලට එක එක විදිහට බලපාන. ඒක නිසා ක්ලයිමැටික් සෝන්ස් තුනට තුන් විදිහට බලපාන. ඊළඟට මේ එල්නිනෝ ඉවෙන්ට්ස් වල ස්පෙෂල් වේරියේෂන් එක තියෙනවා. හොඳටම තියෙනවා. සමහර එල්නිනෝ ආවට නැගෙනහිර පළාතට බලපාන්නේ නැහැ. නමුත් වෙන පළාතකට බලපානවා. එහෙම තියෙනවා. එහෙම ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. නමුත් මම මෙතන ඒවා ඉස්සර කරන්න ගියේ නැහැ. ඒ වගේ very micro level එක ස්ටඩි කරපු ස්ටඩිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි දැනට තියෙන මේ south western monsoon එකට මේකේ ලොකු බලපෑමක් නැහැ. බලපෑමක් එනවා නම් එන්නේ ජූලයි සහ අගෝස්තු මාසවල. එතකොට අගෝස්තු මාසේ වෙනකොට IOD positive වුණොත් ඒ බලපෑම එන්නේ නැහැ. එතකොට තරමක් හොඳ ඇසි හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් කියන්න තියෙන්නේ අපි මේවා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න සංකේත වගේ අපිට මේ මොනවාද coping strategies ගන්න වෙයි. adaptation strategies ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් long term coping strategies ගන්න වෙයි. reserve operation planning වලින්, on farm water management වලින්, adoption of climate smart agriculture, climate smart dairy, climate smart හැම එකේම හැම සෙක්ටර් එකේම even health water මේ වගේ දේවල් වලින්. ඒකට ඊළඟට තියෙනවා මතක ඉන්දියන් ඕෂන් ඩයිපෝල් එක ඒක දැන් පොසිටිව් වුණොත් මේ සිග්නල් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ පොසිටිව් පැත්තට වෙන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි මැඩ්නි ජුලියන් ඔසිලේෂන් එකෙන් ඒ කන්නයක් තුල එහෙම නැත්නම් අපි සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් එකේ ඉතුරු කාලේ හරි එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩ් වින්ටර් මන්සූන් එකේ හරි ලැබෙන වර්ෂාපතන ප්‍රමාණය සහ තීව්‍රතාවය තියෙන වෙන්නේ MJO එකේ පේස් එක මත. පේස් එක 2 3 4 අපේ රටේ උඩ තිබුණොත්
අපි ගොඩ right එතකොට ඊළඟ එක තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ 2027ට තමයි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ කියලා ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි දැන් මේ එල්ලිනෝ එක ආපුවම ගොඩක් වෙලාවට atmospheric temperature වැඩි වෙනවා. ඒක බොහොම 1-to-1 correlation එකක් තියෙනවා. මොකද ආශ්‍රිත මුහුදු සාගර ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි නිසා. එනිසා ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් සහ පෙබ්‍රුවාරි මාර්ච් ඒප්‍රිල් වල පරිසර උෂ්ණත්වය ඉහළ යන මේ හැකියාව ඉතාම වැඩි. මම හිතාමතාම ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් අඩු කළා. මොකද ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියන්නේ මම කියනවා වැස්ස වැඩි වෙනවා කියලා. දෙසැම්බරුත් වැඩි වෙනවා. ජනවාරි කියන්නේ දුරුත්තේ හීතල. ඒක ලොකු බම්ප් එකක් කරන්න තරම් මේක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ආයේ පෙබ්‍රුවාරි මාර්ච් අප්‍රේල් වෙනකොට ලංකාවට උඩින් ඉරේනවා. එතකොට ඉන්සුලේෂන් වැඩි. එතකොට හීට් ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙනවා. මේ ස්ට්‍රෙස් එක හරිම important කියන්නේ නෙගටිව් පැත්තට විශේෂයෙන් human health වලට විශේෂයෙන් under privileged communities ඉන්න වතු සහ පැල්පත් නිවාසවල ඒවයි ඉන්න විශේෂයෙන් infant and elderly population එකම disabled population එකම livestock අපි දන්නවා livestock temperature එකත් එක 1-to-1 correlation එකක් තියෙන yield එක water resource high crops generation crop productivity ඕන තරම් කතා කරනවා ඒ ඔක්කොම තියෙද්දි overall ecosystem function disrupted නැවත කියන්නේ මේක අවසන් කරන්න El Nino is not equal to drought in Sri Lanka. So recognize the Sri Lanka's complex climate diversity. That is the climate reality in Sri Lanka. Indirect effects තියෙනවා අපිට ඒවා drought එකට එන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ ambient temperature regime එකයි ඊළඟට වැඩි වෙන එකයි ඊළඟට අර resource utilization එකේ ප්‍රශ්නයයි ඊළඟට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ trade restriction එන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි ආහාර සුරක්ෂිතභාවයට ආහාර මිලදී ගන්න රටවලින් ආහාර අපනනේ නැවැත්ීමේ හැකියාව ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් food security එකට indirect බලපාන්න ඉඩ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි කියන්න උනේ මේකට මොනවද කරන්න කියන එකට මම ඔබතුමාලා තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්න එක්ස්පර්ට්ලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මට තුන කාලය අවසන්. Thank you very much for listening. If you have any question, we can discuss. Not answering, I mean discuss because I'm not Yakin or trade. Thank you. Thank you, Dr. Punewardena, for the excellent presentation. අතරම ඉතාමත් සංකීර්ණ විෂයක් ඉතාමත් සරලව තේරෙන භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ හැමතෙම හොඳ දැන් මෙච්චර ලානිනා එල්ලිනා කියලා අපි අහලා තිබ්බට මොකක්ද ඒකේ පටන් ගැනීම මට නිසංක මට 1 minute disturb කරනවා. මම ලානිනා කියවක හිතාමතාම කියනවා. ලානිනා කියන වචනය ආවේ 82 අර මං කියවනේ එල්නිනෝ එකේ බලපෑම ආවිල්ලා ඒක ස්ටඩි කරනකොට වෝම් ඉවෙන්ට් එක තමයි ස්ටඩි කරේ. ඒතකොට මේගොල්ලෝ දැක්කා ඒ වගේ ඒකේ අර මං කිව්වේ ඒකේ අද සයිඩ් එක කියන්නේ තියෙන සර්කියුලේෂන් එක ඉන්ටෙන්සිෆයි වෙනවා කියලා. ඒකෙදි වෙන්නේ කූල් වෙන්නේ නේ. ඒතකොට මේගොල්ලෝ ඕකට දැම්ම නමක් ඇන්ටි එල්නිනෝ කියලා අපේ සයන්ටිස්ට්ලා. ඇන්ටි එල්නිනෝ කියලා තමයි ඒකේ ටිකක් හරි නෑ නේද ඇන්ටි ක්‍රයිස් බෝයි වගේ වෙනවනේ. ඒකට පොඩ්ඩක් රෙසිස්ටන්ස් එක ආවා මේකම හරි. බෝයිගේ opposite එක girl නේ. හරි එහෙනම් ඒ බෝයිගේ opposite girl නම් ඒක ස්පැනිෂ් වලින් කියන්නේ ලානිනා කියලා. ඒකට හින්දා ලානිනා කියන්නේ පිරු ඉක්වඩෝර් හරි මේ ස්පාඤ්ඤ භාෂාව කතා කරන අය පාවිච්චි කරපු වචනයක් නෙමෙයි. ඒක purely climate scientistලා 82 දී දාපු වචනයක්. ඒකට අපි කියන්නේ warm cold event එක කියලා. right. Thank you, Punya. Giving this very interesting very interesting presentation. Now there are, floor is open for question. You can write the chat box එකේ ලියන්න. අපි ඒත් එක්කම මේ පුණ්‍යවර්ධන සර්ට යොමු කරනවා. ඒකේ විස්තර කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ discussion එකක් ගන්න. sorry. ඒ නිසා දැනට ඇත්තටම ප්‍රශ්න කීපයක් ලැබිලා තියෙනවා. මම මේ ඇත්තටම very කියන්නේ හොඳ සවිස්තරාත්මක අපිට ගොඩක් ඇයි සැමන් කායද මොනවද සැමන් ගන්න ඕනේ ඒ වගේ නිකන් අර ලස්සන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරා නැට්ටියොත් එක්ක. ඒතොර ඇත්තටම මෙතෙන්දී මම ගත්ත පාඩම තමයි මේ යකා කියන තරම් කරුණ ඇත්තටම
අපට මේ පොරොත්තු දෙන හැකියාව හොඳටම තියෙනවා අපි හරියට වතුර කල්පනාකරණය කරොත් ඒකට ඇත්තටම අපේ මුතුන් මුත්තෝ හදලා දීලා තියෙන ඒක අපි හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැති එකයි තියෙන්නේ වැව් 30000ක් කියලා හිස්ටරි එකේ ඉගෙන ගත්තා නැත්නම් අපි වැව් පද්ධතිය හරියට මේ සංරක්ෂණය කරගෙන වතුරයි පසුවි සංරක්ෂණය කරොත් අපිට මේකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඇග්‍රිකල්චරිස්ලා හැටියට අපිට කන්වින්ස් කරන්න තියෙන පොලිසි මේකර්ස්ලාට පුළුවන් තරම් මේ අපි ජල කළමනාකරණය උපරිම අන්දමින් කරන විදියට යොමු වෙන එක තමයි මම හිතන්නේ මෙතන කීප දෙනෙක් පොලිසි මේකර් ලෙවල් එකේ කට්ටිය මේ සම්බන්ධ වෙලා දැක්කා ඒ කට්ටියට හොඳ මේ හොඳ ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් මේක ඉස්සරහට අපි කර යුත්තේ මොකක්ද කියන එක දැනගන්න. මෙතෙන්දී ඩොක්ටර් පුණ්‍යවර්ධන මම සමහර ක්වෙස්චන් වල නම තියෙනවා නම නැති ඒවා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා සිංහලෙන් තියෙනවා මම ක්වෙස්චන් ඒ විදිහට අහන්න. ක්වෙස්චන් number 1 some says what we may get is a intensive version of the elements we observed and managed in 2023 and 24. Is there similarities and any lesson from 22-23 we can use? මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තින්නේ ඩොක්ටර් ආනන්ද මල්ව තන්ත්‍රී. එල්නිනෝ 2023 කියන එක ඇත්තටම ස්ට්‍රෝං එකක් නෙමෙයි. ඒක මොඩරේට් වගේ එකක්. ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ දැන් අපි පහුගිය දවස්වල ඇත්තටම හොඳ විද්වත් සාකච්ඡා ගියා සමහර රේඩියෝ channel වල මම දැක්ක අපේ එකක් නම් කියවලා නැහැ කුස්කම් දෙපාර්තමේන්තුව අතිරේක ජනරාල්තුමියක් මහලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහලියගේ වෝටර් මැනේජ්මන්ට් සෙක්‍රටරියට් එකේ ඩිරෙක්ටර්තුත් තවත් කවුරු හරි ටීම් එකක් නැහැ. එතෙන්දී සාකච්ඡාවට බලපහම ඇත්තටම මට හිතුණා ඉතින් අපි මේකට එච්චර බය වෙන්න ඕනේ නැහැ මේගොල්ලෝ දැනටම ඇක්ෂන් අරන් තියෙනවා කියලා. තව ඉතින් කීපයක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්ත. ඒකට මට නැවත කියන්න තියෙන්නේ විශේෂයෙන් ඇග්‍රිකල්චර් ස්ටොක් වෝටර් කියන සෙක්ටර්ස් ගත්තොත් මේ අපේ ටෙක්නොලොජි එක ඕන තරම් තියෙනවා. අපිට we don't want to reinvent the wheel. Only thing what we can do is collect them, then have a kind of holistic approach, bird's eye approach, and do integrated work. Not working alone. For example, agriculture department will not be working alone. It has to deal with the Mahale Authority, Irrigation Department, Agrarian Service, and livestock as well. And also, why not the plantation sector? Because they are also crops. So, අන්න එක්තන තමයි තියෙන්නේ මේ මම ගිය සතියේ මේ plantation ministry ගිහිල්ලා කරනකොට මම දැක්කේ ඒක තමයි මේ උල්ලුන්ගේ circulars තියෙනවා ඇති වෙන්න. ආයි මේකට අලුතෙන් මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන එක විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර sectors මගේ දැනුම හැටියට සමහර sectors තියෙනවා තාම විශේෂයෙන් human settlement, transport, power, health තව ටිකක් කරන්න ඕනේ. මේ ටිකේ නම් අඩුයි. මම හිතන්නේ අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ අපේ sectors we are well prepared. Okay, thank you. මේක ගොඩක් දුරට සමහර අය මුලදී ආපු question මම හිතන්නේ මේවට උත්තර දුන්නා එක question එකක් තියෙනවා මෙහිදී මීට පෙර තදබල එල්නිනෝවක් ඇති වූයේ කුමන වර්ෂයේද කියන එක නම් ඔබතුමා මෙන්ෂන් කරා නේද 82 තමයි strong එක very much strong එක. ඊට පස්සේ 97 2015 වගේ year වලනේ මම හිතන්නේ ඒකට ආන්සර් එක උත්තරේ presentation එකේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක considering all these situation what are your recommendation to minimize the effect of El Nino in local agriculture? මම මගේ වචනට උත්තර දුන්නා මොකද? ඒකත් ඇත්තටම එතන කතන එකමදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ වතුර පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන එකයි. ඒතකොට අර සීසන් එක පුළුවන් තරම් ඉස්සරහට හොඳ උදාහරණයක් කියන්නේ දැන් අපි irrigated agriculture ගන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් land preparation වලට පාවිච්චි කරනවද කියලා. ඇයි මේගොල්ලෝ මෙච්චර දැන් හොඳ වැහි එනවා කියලා El Nino එකට නිසා හොඳ second months වෙනවා කියලා ඇයි ඒ වැස්ස පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ land preparation වලට? ප්‍රොෆෙසර් නිමාල් කියන්නේ 0.8 එක ෆීට් යනවා කියලා land preparation වලට ඒක ඉතුරු කරන්න පුළුවන් land preparation by මේ incipient rains වලින් කළොත් එතකොට අපිට ඒක ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඔන්නෝ ඒ මේවා තාක්ෂණය හොයාගෙන තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න ටික තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් තමයි ඔය දැන් මට කැදායක ෆ්‍රැක්චර් කියනවා අපි බල පාලනය කරන්න වතුර පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් කෙමිකල් වල හරි දැන් ඉතින් අර තහනම් කළා නෑ.
ඒ වගේව තියෙනවා ඉතින් අපේ. ඔකට plan කරලා leadership commitment තමයි. Okay, thank you. Then there's another question. Was there a relation between these phenomena and the 2017 drought? This question is raised by Dr. Rohan Samarajeev. no එච්චර ඈත ටෙලිකනෙක්ෂන් එකක් නැහැ. මම දන්න විදිහට ඔය 2017. Okay. 17 Was there කියන්නේ a- 2017යි Oh, 2017යි 2006නේ. ඔච්චර ඒ දෙකක් අතර අර මේ sea surface temperature වැඩි වෙච්ච එකේ signals මෙච්චර කාලයක් තියෙන්න බෑ. Dr. Punewardene, දැන් sea surface temperature කිව්වම numeric value එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි threshold මෙතනින් එහා ගිය ඒක ඇත්තටම අරවයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය කියන ඔකට මේකේ ඉන්න මම පෙන්නන්න එක. ඒ cultivated ENSO index එක right මේක නෝවල. දැන් මේකේ දැන් මේක තියෙනවා 1970 ඉඳලා data තියෙනවා. දැන් 2026 දැන් මේ ජූනි වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. sorry මයි වෙනකන්. ඒතකොට මේ අප්‍රේල් වෙනකනුත් තිබුණේ මේක එල්නිනෝ තත්ත්වෙ නෙමෙයි. තාමත් මෙයාට අනුව තියෙන්නේ එල්නිනෝ නෙමෙයි. මොකද මේක පහ පණින්න මේ එල්නිනෝ වෙන්න නම් මේ බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන 0.8 පණින්න ඕනේ. හරි? ඒක තාම නෑ මෙයා. හැබැයි මෙන්න මේ මාසෙට එනකොට ඒක වෙනවා ෂුවර් එක. මොකද අනිත් දත්ත වලින් ඒක පෙන්නනවා. මේ එක මේ තියෙනවා මේ ඉන්ඩෙක්සස් මේ එකක් මේක. ආයි තියෙනවා southern oscillation index කියලා තව එකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා නිනෝ 3.4 index කියලා තව එකක් තියෙනවා. එක එක ඒවා threshold value වෙනස්. Then recorded highest sea temperature rise regarding can make it ask with a record recorded මේකේ බැලුවොත් මෙන්න මේකේ බැලුවොත් මේ 82 83 එකේදී ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව පේනවා ඇති සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 3 දක්වාම ගිහිල්ලා තියෙනවා 2.9 මෙතන. ඒකට සාමාන්‍ය සුපර් එල්නිනෝ එකක් කියලා එහෙම නැත්නම් සිවියර් එල්නිනෝ එකක් එහෙම නැහැ ස්ට්‍රොං එල්නිනෝ එකක් කියන්නේ දෙක පණිනවා. ඒ කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක ඩිරෙක්ට් කෝරිලේෂන් එකක් තියෙනවා මේ subsequent SST වැඩි වෙනකොට තමයි ටෙම්පරේචර් වැඩි. සමහර ඉන්ඩෙක්ස් ගන්න SST නෙමෙයි දැන් එකසෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ බියුරෝ ඔෆ් මෙට්‍රොලොජි ගන්නවා සදර්න් ඔසිලේෂන් ඉන්ඩෙක්ස් කියලා. සදර්න් ඔසිලේෂන් ඉන්ඩෙක්ස් කියන්නේ ටහිටි දූපතේ මීන් සී ලෙවල් එකේ ප්‍රෙෂර් එකයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩාවින් නුවරට ආසිතව තියෙන මීන් සී ලෙවල් ප්‍රෙෂර් එක. ඒක ප්‍රෙෂර් එක ඩේලි අරගෙන මන්ත්ලි මීන් කරලා පොඩි ඉක්වේෂන් එකක් තියෙන පොඩි එකක් කම්ප්ලෙක්ස් කරන මේකට දාලා අවුරුද්දේ හැම මාසෙම දෙවෙනිදා තුන්වෙනිදා යනකොට ගිය මාසෙ ඒක තමයි SOI කියන්නේ. There is a question from Janaki Meghaseva asking like this: you emphasize that El Nino impacts on Sri Lanka are highly variable and influenced by IOD and NGO. How confident can decision makers be in using these climate signals for seasonal reservoir operation, planning, and agricultural activities? And what improvements would you recommend for operational decision making? ඒක තමයි මම කියනකොට මම හිතන්නේ කීපතාවක්ව මේවා ස්ටොකාස්ටික් ඉවර්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ y සමාන mx ධන c ඉක්වේෂන් වලින් මේවා කරන්න බෑ. right? එතකොට හැම වෙලාවෙම probability එක යන්න බලන්න දැන් මම කිව්වා El Nino ආව නම් 60ක් අවුරුදු වල ඒක IOD පොසිටිව් වෙලා තියෙනවා. right? El Nino අවුරුදු වල ඒ concomitant year එක 60%කම IOD පොසිටිව්. එතකොට අපිට probability එක තියෙනවා okay මේක El Nino එකක් නම් IOD පොසිටිව් වෙන chance එක වැඩි. එතකොට දැන් ඒක support කරන්න පුළුවන් complement කරන්න පුළුවන්. Bureau of Meteorology ඒගොල්ලෝ අද ඊයේ පෙරේදද කියනවා අගෝස්තු වෙනකොට මේක පොසිටිව් වෙනවා කියලා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ decisions reserve planning decisions more confidently ගන්න පුළුවන්. නැතුව මේ 20 mm වලින් වැඩි වෙනවා කියලා එහෙම ගන්න බෑ මේ. ඒකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එතුමිනේලා දුවන අර මේ rainfall runoff model වගේ නෙමෙයිනේ මේවා. Yeah. Make me our question what are the projected impacts of the upcoming event on tea cultivation in Sri Lanka? Traditionally in wet zone tea growing regions. Okay, ඇත්තටම මම එදා
අමාත්‍යතුමාට කිව්වා ඕකේ වැඩිපුරම බලපෑම එන්නේ ඇත්තටම ඌව රීජන් එකට. මොකද මොකද සවුත් වෙස්ට් මන්සූන් එකේ දැන් ඇත්තට ලොකු බලපෑමක් එන්නේ නැහැ. එහෙ අනිත් එක තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සීඩ්ලින් අනිත් එක සොයිල් ඉරෝෂන් කියන එකේ උපරිමය. එතකොට නෝර්ත් ඊස්ට් මන්සූන් මේ අඩාල වෙනවනේ මේක හින්දා. ඊට පස්සේ මාර්තු අප්‍රේල් අඩාල වෙන කතාවක් වුණානේ. ඒකින්ද ඌව රීජන් එකට තමයි මේකෙන් වැඩිපුර බලාපොරොත්තු මේ වෙන රීජන් එක සහ මධ්‍යම කඳුකරේ ඊස්ටර්න් ටැන්ක් එකේ තියෙනවට. දැන් නැති ඒවාත් වැඩි ඒවා තුනයි ඔය පොබොනීල කලකොලංග ඒවා එහෙම නැහැ දැන්. ඉතින් මෙතෙන්දී අතර මැසේජ් එක තමයි අර මුලින් කිව්වා වගේ soil water conservation වලට මේ පුළුවන් තරම් attention එක දෙන එක මොකද plantation පෙරණිය ඒක ප්‍රොෆෙසර් TRI එකේ circulars වලට ගියා නම් 2011 TRI circular එකක් තියෙනවා very comprehensive circular එකක් drought mitigation in tea. ඒක page 14ක document එකක්. හරි ඒක කියවනම් ඔක්කොම කරන්න තියෙනවා කරලා තියෙන ඒක තමයි මම කිව්වේ. හොඳ message එක. හොඳ message එක කියන්නේ whether we are adhering to this කියන එක නේ. ඒකයි ඉතින් ඒක තමයි මම leadership එකක් තියෙනවා commitment එක තියෙනවා resource තියෙනවා. Right. So then another question on how does El Nino influence the timing, intensity and distribution of monsoon rainfall in Sri Lanka? ඒකත් තමයි මේම එක දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් strong El Nino එකක් තිබුණොත් මම කියවනේ correlation එක වැඩි බවුනෝමල් කියලා second winter monsoon වල ඒ වගේම තමයි ලානිනා එකක් ආවොත් strong ලානිනා එකක් ආවොත් north east monsoon වැඩි වෙන්න chance එකක් තියෙනවා ඒ වගේම මේ south west monsoon වැඩි වෙන්න chance එකක් තියෙනවා strong moderate වුණාම ඊට වඩා අඩු වෙනවා එහෙම ඒ කියන්නේ අර ඒකේ තියෙන signature එක කියලා අපි කියන්නේ signature එක අඩු වෙනවා strength එක අඩු වෙනවා තව question එකක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම හා දිවයිනක් වීම මත El Nino බලපෑම අඛණ්ඩවම පැවතිය හැකිද නැතහොත් කෙටි කලකින් සිදුවිය හැකි දරුණු බලපෑම් අවමීමට හැකියාවක් තිබේද? හරි ඔන්න ප්‍රශ්නේ ඔය මම එක ස්ලයිඩ් එකක් මම ස්කිප් කළා මේ ටයිම් ලිමිටේෂන් එකෙන්ද මේ El Nino කියන ඒවා මේ එන්න යන්නේ ලෝකයේ අන්තිම El Nino එක නෙමෙයි. මේක El Nino කියන එක climate system එකේ එක component එකක්. ඒකෙන්ද ඉදිරියටත් මේ El Nino එනවා. ඒක අවුරුදු 2කින් එනවාද 4කින් එනවාද 7කින් එනවාද කියන තමයි මැටර් වෙන්නේ. එතකොට ඔය ASCII අපි global warming කියන එක reality එකක් දැන්. global warming reality එකක් climate change කියන එක obvious. එතකොට ඒකෙන් එන impact තියෙනවා. හැබැයි ඒවත් මේ එකට යන්නේ. ඒක උදාහරණ වශයෙන් temperature එක වැඩි වෙමින් යනවා. මේ baseline temperature එක අපිට නවත්තන්න බෑ. ඒතර El Nino කෙනකොටත් මම කිව්වා වැඩි වෙනවා ඒක. ඊළඟට මේ ඒ හින්දාම hydrological cycle එක strain වෙනවා. එහෙම නැත්නම් intensify වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිතර drought එන්න පටන් ගන්නවා, නිතර flood එන්න පටන් ගන්නවා. මේ මොනවාද heavy rains එන්න පටන් ගන්නවා, ධාරානිපත මොරසූරණ ඒ වගේ ඒවා. එතකොට මේවා එනකොට මේවට අපි පියවර ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ මේවෙන් එන impact එක මේ වැඩි කරන්න impact එක අඩු කරන්න අපි climate resilience එක build up කරනවා නම් අර El Nino එකෙන් impact එනවා automatically address වෙනවා. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ මේ El Nino එකක් අල්ලගෙන නගලනට මම නම් කියන්නේ overall climate resilience ලංකාවේ වැඩි කරපුවාම El Nino කියන එක නිකම්ම address වෙනවා. Very true. So then there is another question. It's not very good. Is the dry weather in next year is also an extension of El Nino? IOD is going to be negative there. අද ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර දුන්නා මේ possibility of February March April dryness එකෙන් තියෙන chance එක වැඩි කියලා අර epoch effect එක නිසා. Indian Pacific Ocean capacity effect. අතරම මේ මෙහෙමයි same question වගේ අහලා තිනවා දැන් මොන what will happen to the first intermonsoon in March April 2027 අපි expect ඒක තමයි කිව්වේ the expected dry period එකක් එන්නේ El Nino reality එක වුණොත් March to April May නේ March April chance එක වැඩි හැමලෑම මේවා කියනවා chance එකත් එක්ක යන්න ඕනේ නැත්නම් මේක වෙනවා කියන එක නේ මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ ඒකයි stochastic
There's another question. El Nino increases the atmospheric temperature. It may directly affect on soil moisture. Under such stress, won't there be effect to tea plantation? What is mostly under rainfall? ඒක very well understood. අර මම කියපු circle එකේ ඒක well address කරලා තියෙනවා. Okay, Dr. Punawardena, there is many, I mean, all the, chat box, there are many messages thanking you for the excellent presentation. And also, many are asking whether the presentation could be shared. So, Definitely. I am a thank you product very of much. free Thank you very education much. in this country. Yeah, Right? yeah. I am a product of free education in this country. So whatever I have is to the public of this. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we will share the presentation in our website, and anybody who is interested to get like a separate copy, so then you can send an email, so then we can email the presentation to you. So there is another question. What are your recommendation for tea plantation? Again, actually, as already mentioned, so then seedling tea fields, I mean, are going to be the most erosion and the exposure is more. So any comments regarding this again? මම හිතන්නේ මට එකට වඩා ඔබතුමාට අපි ආලා නේද seedling team හොඳයි කියලා මේ කියන්නේ මොන හරි Yeah. මමත් හිතන seedling since they have the taproot 100% seedling නෙවෙයි ඒක මොකද improved seedling or something like that no මම හිතන්නේ ඒකට ඔය විශේෂයෙන් ඌව ප්‍රදේශයේ වැඩිපුර කෙන්නේ ඒ ප්‍රදේශයට ඒ කියන එක හොඳයි ආයෙනවා මේ ඉන්ටර්මීඩියට් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙනවා ටික කඹුරු පිටිය අකුරස්සේ ටිකේ ඒ වගේම බලංගොඩ රීජන් එකේ ඔය රාසගල විකිලිය ඒ ටිකේ අන්න ඒ වගේ ඒවට ඒ කියන මේක හොඳයි මෙහෙම නේද ඇඩැප්ටේෂන් ඔන්නෝක අපි හදාම් කරලා මේකට මේ රීජන් එකට දාන එක අර රීජන් එකට හරියන්නේ නැහැ නේ ඇග්‍රෝ රීජන් එකේ මේක දාන එකට හරියන්නේ නැහැ ඒක රීජන් ස්පෙસિෆික් වෙන්න ඕන ඇත්තටම ඉතින් tea ගත්තොත් එම් seedling tea ගත්තාම definitely better adapted to drought compared to මේ VPT and තව එකක් වෙනවා මේ ටිකේ ඔය මේ like foliar application of fertilizer, it may have a probably negative impact on the resilience to drought. So it's my personal opinion. So then actually like you suggested, I mean they have to go and follow all the regulation proposed in like you mentioned 2011 guidelines. Okay, I think we have had one more question. Is there an estimated carrying capacity? Example, in terms of water capacity to face the impact of likely El Nino. Say it again. Is there an estimated carrying capacity? Example, in terms of water capacity to face the impact of likely El Nino. Sorry, I am not expert on this aspect because there are some water engineers here. They may have done those kind of research. I am Thank you. Say that it is already 8:25. We have time another 5 minutes to go. I think you have done a wonderful presentation, and also it is going to be eye-opener for agriculture sector, not only for the agriculture sector, all related sectors to take ඒක තමයි.
Sorry for the technical issue, and it was got disconnected. Ladies and gentlemen, actually we had a very fruitful session. This is going to be eye opener for many of the decision makers, managers, and policy makers. To take decision on short term, medium, and long term. And this is, like mentioned, this is occurring in a cycling manner. So therefore, anyway, whether it is La Nino, El Nino, whatever, it is always better to develop resilient systems with respect to natural resource use, because we cannot control certain things, what is happening in the nature. So then we had a very good session. I think it is, you all agree with me. And I would like to express our sincere appreciation for Dr. Punyawardana accepting our invitation and making a very interesting presentation, and also answering to the all question raised and giving suggestions for the sectors, respective sectors, what to be done in the future. Once again, on behalf of the SLIAC membership, Sri Lanka Institute of Agriculture membership, we express our sincere appreciation. And we expect anybody who is wanting any more information, please write to us. We are very much willing to support or give any information regarding this subject and this related subject. And also we will share the presentation of Dr. Punyawardana for your information. And ladies and gentlemen, we will be organizing a series of webinars. Actually, Dr. Punyawardana, we wanted to give a like an overview regarding what is El Nino, what is happening, what is the potential possibility of making this a reality, and how to prepare it like that. So then we are organizing a series of presentations. So the next presentation will be on 2 weeks' time on the proposed planning in the agriculture sector in meeting these challenges by the Director General of the Department of Agriculture, Dr. Tushara Wickramarachchi, and also by the Commissioner General of the Department of Agrarian Development, Mr. Buddhika Ranatunga. So we again invite you all to join. We will share the link in time to come. So then, it's our duty to capacity building of all of you, and actively involved in assisting or developing the sector and ensuring the food security. Our people very much expecting to be in the future as well. So then, again, I would like to take 1 or 2 minutes. Ladies and gentlemen, SLIAC is fast developing. We are in the process of establishing as an institute in a parliamentary act, and also we are developing chartered status for the agriculturist. So this is our key objectives these days, and therefore we kindly request from you, if you are eligible and not yet got the membership, to be a member of the Sri Lanka Institute of Agriculture and work together to uplift the agriculture sector further in the country. And the contact details and the procedure for how to apply are listed in the website. You are very welcome to visit our website and go get all information needed for to get the membership. So then I would like to express our sincere thanks to all of you. There were about 120 number of participants, and your active participation has made this event a very fruitful and interesting session. And then, I have no doubt you all agree that we almost completed a very successful event. So then, because of your presence and also asking very interesting question,
make this even a very interact. We expect you to join in our future activities as well. And ladies and gentlemen, again, I want to thank, make a special thank to Professor Janak Vidanarachchi for assisting us to get this Zoom facility, and Mr. Kamis and his team for developing flyers and circulating it among many related web links. So, like I mentioned, this is the first. We are planning series of activities like this. So we have, Sri Lanka Institute of Agriculture now try our best to disseminate the knowledge on agriculture related. Getting expert, we will continue to do like that in the future as well. Ladies and gentlemen, while expecting your continuous engagement with Sri Lanka Institute of Agriculture, I wind up today's program. Thank you all. Good night. And once again, thank you, Dr. Punyawardana, for your excellent presentation and agreeing to do this presentation and sharing your thoughts, views, and knowledge with many who has joined. Thank you very much.